Welcome my English book MEB. Today I want to give you line by line full explanation of 3 questions by Leo Tolstoy. So before I start my class, I give you a description of the central characters and some information about Leo Tolstoy. Okay. So who is Leo Tolstoy? Now Leo Tolstoy, you know very well, the name is Lev Nikolaevich Tolstoy. Okay. And birth of Leo Tolstoy is September 9, 1828. Tula province. Okay, and nationality, of course, Russian. Education of Tolstoy. Now, Tolstoy received his early education at home in 1843. He enrolled in an Oriental languages program at the University of Kazan. And general writing style, the most important writing style. His works reflect uncomplicated style, careful construction, and deep insight into human nature. Notable works of Leo Tolstoy: War and Peace, Anna Karenina, The Death of Ivan Lich, Family Happiness, etc. Awards and honors. Despite being a universally celebrated writer and a hugely successful writer, Tolstoy did not receive any major awards of recognition, right? Primarily because of his anarchism and eccentric religious views. He received multiple nominations for Nobel Prize in Literature every year from 1902 to 1906. But Nobel Prize in 1901, 1902, 1910, but never received any. However, he didn't win a couple of awards including Bosnica Awards, Russia, and also Zovnik Awards. Death November 20, 1910. Astropova, Russia. Okay, so this is the story of Leo Tolstoy. And I have already discussed you, or I have told you that before I start my class, I give you the description of central characters. So in this story, 3 characters is very important. One is the king, the Tsar, and the hermit, and last one is the bearded man. So Tsar or the king, Russian ruler, of course the Russian ruler in ancient times. Central characters of the story. So who is the central character of the story? The central character of the story is Tsar or the king. K, central character K এটার Tsar বা the king আমরা দেখতে পাবো এটাকে. Now it's the member of royal family. Okay, and what he wanted, and he wanted to become successful. So Tsar always wanted to become successful. Shout answers of 3 universal questions. So what is shout answer of 3 universal questions? That answers of 3 universal questions cross every human mind, right? So what are they? Now, intelligent appeared before the hermit in disguise, modest, respectful, and patient, compassionate and sincere, nursed the wounded man back to life, and hardworking, না dug 2 beds at a stretch. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে যার যে ক্যারেক্টারটা 3টে কোয়ালিটির মধ্যে আছে। কি কি? একটা হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট। কি করে ইন্টেলিজেন্ট হয়েছে? Because the hermit never meets any royal members. The hermit always meets very general public. Okay, that's why when the Tsar wanted to meet the hermit, he just appeared as a normal man. So it's very intelligent. So intelligent appeared before hermit in disguise. সে যখনই হারমিটের কাছে গিয়েছিল ছদ্মবেশে গিয়েছিল, মডেস্ট, রেসপেক্টফুল, এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি। আর কি একটা ক্যারেক্টার মধ্যে পাবো এখানে আমরা, একটা কম্প্যাশনেট এন্ড সিনসিয়ার। হোয়াই? বিকজ নার্স দ্য উন্ডেড ম্যান, যে উন্ডেড ম্যানকে আমরা গল্পে পাবো আমরা, সে তাকে সারিয়ে তুলেছিল। অ্যান্ড লাস্ট অফ অল আমরা কী পাবো? হার্ড ওয়ার্কিং। দ্য সেকেন্ড ক্যারেক্টার কে এই গল্পের? না, দ্য হারমিট, ওয়াইজ, লিভড ইন এ হার্ট ইন এ ফরেস্ট, ফিবল বাট সেলফ সাফিসিয়েন্ট, খুব দুর্বল কিন্তু নিজের কাজ নিজেই করে ফেলে। ডিড হিজ ওয়ার্ক হিমসেলফ, ভার্চুয়াস, অফকোর্স ধার্মিক, হ্যাঁ, মেট অনলি কমন পিপল, হি ওয়াজ সিভিল ইন ম্যানার্স। আর লাস্ট অফ অল আমরা যাকে পাবো সে হচ্ছে দ্য বিয়ার্ড ম্যান, ফর্মার এনিমি অফ দ্য জার। ওকে, সো চলো এবার আমরা গল্পটাকে শুরু করি। 3 questions বাই লিও টলস্টয়। সো ছবিটা তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ, এখানে জার আছে, হারমিট আছে,
অ্যান্ড অফকোর্স দ্য বিয়ার্ড ম্যানও আমরা দেখতে পাচ্ছি। তো তিনটে ক্যারেক্টারকে আমরা এখানে পাবো, কে? দ্য জার, দ্য হারমিট অ্যান্ড দ্য বিয়ার্ড ম্যান। অলরেডি আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাসড। সো ফার্স্ট যেটা হচ্ছে স্টার্ট হচ্ছে আমাদের গল্প, কি শুরু হচ্ছে না, ইট ওয়ান্স অকার্ড টু আ সার্টিন কিং দ্যাট ইফ হি অলওয়েজ নিউ the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. এখান থেকে কি দেখতে পেলাম আমরা, যদি আমরা এরকম কোনো জানতে পেরে যাই, ইট ওয়ান্স অকার টু এ সার্টেন কিং, মানে এটা সবসময় একটা জানাচ্ছি বলতে পারো এটাকে আমরা, যে মনে হলো যে তিনি যদি সর্বদা প্রত্যেকটি কাজ শুরু করার সময় সঠিক সময়টা জানতে পারতেন, ইট ওয়ান্স অকার টু আ সার্টেন কিং দ্যাট ইফ হি অলওয়েজ নিউ, যদি তিনি জানতে পারতেন দ্য রাইট টাইম, সঠিক সময় টু বিগিন এভরিথিং, কোনো কিছু কাজ শুরু করার, ইফ হি নিউ, যদি সে জানতে পারতেন হু আর দ্য রাইট পিপল টু লিসেন টু, কে সেই ব্যক্তি যার কথা সে শুনে চলবেন, অ্যান্ড টু হুম টু অ্যাভয়েড, এবং কার থেকে তিনি অ্যাভয়েড করবেন, অ্যান্ড অ্যাভাব অল ইফ ইউ অলওয়েজ নিউ হোয়াট ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং টু ডু, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেই সময় কোনটা, হি উড নেভার ফেল ইন এনিথিং হি মাইট আন্ডারটেক, তাহলে সে কোনোদিনই অকৃতকার্য হবে না যে কাজটা সে হাতে নিক না কেন। সো এই যে ক্যারেক্টারটা আমরা পাচ্ছি, তাহলে এই কোয়েশ্চেন্স, এই থ্রি কোয়েশ্চেন্স, এটা শুধুমাত্র কিংয়ের ক্ষেত্রে নয়, এভরি হিউম্যান বিংস ইন আওয়ার লাইফ, ইন আওয়ার নেচার, they occurred, they tried to know, they wanted to know the answer of that three questions with also that king, right? So এবার কি হলো ঘটনাটা দেখি আমরা, and this thought having occurred to him, he had it proclaimed throughout his kingdom that he would give a great reward to anyone who would tell him what was the right time for every action and who were the most necessary people and how he might know what was the most important thing to do. So এই ভাবনা চিন্তার ক্ষেত্রে he had proclaimed means declared, announced. So সে ডিক্লেয়ার করলেন, রাজা কি ডিক্লেয়ার করলেন, থ্রু আউট হিজ কিংডম, তো সমগ্র রাজ্য জুড়ে, that he would give a great reward to anyone who would tell him what was the right time for every action. সঠিক সময় কোনটা কোনো কাজের যদি কেউ বলে দিতে পারে, তাকে সে পুরস্কৃত করবে, অ্যান্ড হু আর দ্য মোস্ট নেসেসারি পিপল, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কে, অ্যান্ড হাউ হি মাইট নো, যে জানতে পারবে হোয়াট ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং টু ডু, সেই সময় গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটা। লার্নড মেন কেম টু দ্য কিং বাট দে অল আনসার্ড হিজ কোয়েশ্চেন্স ডিফারেন্টলি, এবং প্রচুর শিক্ষিত জ্ঞানী ব্যক্তি রাজার কাছে এসেছিল, বাট দে অল আনসার্ড হিজ কোয়েশ্চেন্স ডিফারেন্টলি, কিন্তু তারা প্রত্যেকেই তার প্রশ্নের উত্তরটা বিভিন্ন রকমভাবে দিয়েছিল। ইন রিপ্লাই টু দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, তার যে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা ছিল যে রাইট টাইম, তাই তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কী ছিল, রাইট টাইম। সো ইন রিপ্লাই টু দ্য ফার্স্ট কোয়েশ্চেন, সাম সেইড দ্যাট টু নো দ্য রাইট টাইম ফর এভরি অ্যাকশন one must draw up in advance a table of days, months and years and must live strictly according to it. So ফার্স্ট কোয়েশ্চেনের উত্তরটার জন্য কি বলা হয়েছিল, যে সে আগে থেকে একটা চার্ট বানিয়ে নিচ্ছে, একটা দিনের চার্ট, মাসের চার্ট, বছরের চার্ট, অ্যান্ড মাস্ট লিভ স্ট্রিক্টলি, স্ট্রিক্টলি মিনস প্রিসাইজলি, মিটিকুয়াসলি, অপোজিট কী হবে এটা, লিবারেলি, লুজলি, এবং সেই যে চার্টটা বানানো হয়েছে সেই চার্ট অনুযায়ী কঠোরভাবে তাকে মেনে চলতে হবে। অনলি দ্য সেইড দে কুড এভরিথিং বি ডান অ্যাট ইটস প্রপার টাইম, তাহলে প্রতিটা কাজই সঠিক সময়ে শেষ করা যেতে পারে। অন্যজন কি বলছে তখন, আদার্স ডিক্লেয়ার্ড দ্যাট ইট ওয়াজ ইম্পসিবল টু ডিসাইড বিফোর হ্যান্ড দ্য রাইট টাইম ফর এভরি অ্যাকশন, বলছে এটা খুবই একটা ইম্পসিবল, অসম্ভব কাজ, টু ডিসাইড, বের করে নেওয়া, খুঁজে বের করা, বিফোর হ্যান্ড দ্য রাইট টাইম, কোনো কাজ শুরু করার আগে যেটাই হচ্ছে উপযুক্ত সময়, নট লেটিং ওয়ান সেলফ বি অ্যাবজর্ভড ইন আইডল পাস্ট টাইম। তাহলে কি হচ্ছে, অন্যরা কি বললো, আদার্স ডিক্লেয়ার দ্যাট ইট ওয়াজ ইম্পসিবল টু ডিসাইড বিফোর হ্যান্ড দ্য রাইট টাইম ফর এভরি অ্যাকশন, এটা একটা অসম্ভব যে আগে ভাগে সময়কে নির্ধারণ করে দেওয়া, কিন্তু অলসভাবে অবসর বিনোদনে আমাদেরকে নিমগ্ন হওয়া চলবে না, রাইট। সো কী বলা হচ্ছে, যে ইট ইজ ইম্পসিবল টু ডিসাইড বিফোর হ্যান্ড দ্য রাইট টাইম ফর এভরি অ্যাকশন, বাট দ্যাট নট লেটিং ওয়ান সেলফ বি অ্যাবজর্ভড ইন আইডল পাস টাইম,
ওয়ান শুড অলওয়েজ অ্যাটেইন টু অল দ্যাট ওয়াজ গোয়িং অন, যেটা তোমার সঙ্গে চলছে সেটাতে সমস্ত চারিদিকে দেখে রাখা উচিত। অ্যান্ড দেন ডু, তারপরে করবে হোয়াট ওয়াজ মোস্ট নিডফুল, যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আদার্স এগেইন said that however attentive the king might be to what was going on, it was impossible for one man to decide correctly the right time for every action. কিন্তু এই যে কোন সময়টা সঠিক বা চারিপাশটা তোমাকে নজরে রাখা সব সময়, তাহলে একটা মানুষের পক্ষে তো সম্ভব নয়। তাহলে কি করতে হবে? দ্যাট ইউ শুড হ্যাভ এ কাউন্সিল অফ ওয়াইজ মেইন হু উড হেল্প টু ফিক্স দ্য প্রপার টাইম ফর এভরিথিং। তাহলে একটা সদস্য নিয়োগ করতে হবে, যে সমস্ত সদস্যরা ঠিক করে দেবে যে কোন সময়টা সঠিক সময় রাজাকে বলে দেওয়ার জন্য। ক্লিয়ার? এবার কি হচ্ছে? বাট দেন এগেইন আদার্স সেড দেয়ার আর সাম থিংস হুইচ কুড নট ওয়েট টু বি লেইড বিফোর এ কাউন্সিল, বাট অ্যাবাউট হুইচ ওয়ান হ্যাড অ্যাট ওয়ান্স টু ডিসাইড whether to undertake them or not. এবার but then again others said there were some things which could not wait to be laid before a council, but about which one had once to decide whether to undertake them or not. এবার এখানে কি সমস্যা তৈরি হলো? অন্যরা কিছু বলছে কি এমন কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো পরিষদের সামনে উত্থাপিত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারে না, বরং সেগুলোকে তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিতে হয় যেগুলো দায়িত্বভার নেওয়া হবে কি হবে না। এমনও কিছু সমস্যা তৈরি হয় যে তুমি ধরো যে ইউ অ্যাপয়েন্ট এ নাম্বার অফ কাউন্সিল হু অলওয়েজ টেল ইউ হোয়াট ইজ দ্য এক্স্যাক্ট টাইম অর হোয়াট ইজ দ্য রাইট টাইম টু ডু, কিন্তু এমনও কিছু ঘটনা ঘটে যায় লেট বিফোর আ কাউন্সিল বাট অ্যাবাউট হুইচ ওয়ান হ্যাড টু ওয়ান্টস টু ডিসাইড whether to undertake them or not. But in order to decide that, one must know beforehand what was going to happen. It is only magicians who know that, and therefore in order to know the right time for every action, one must consult magicians. এবার এখানে আরেকটা কথা বলা হলো, কিন্তু আগে থেকে কোনো কাজ কোনটা ঠিক কোনটা ভুল সেটা তো মানুষ ঠিক করতে পারছে না, তাহলে একটা ম্যাজিশিয়ানকে দরকার, গণৎকারকে দরকার, যে আগে থেকে সমস্ত কিছু জানতে পারবে। সো ইট ইজ অনলি ম্যাজিশিয়ানস হু নো দ্যাট, অ্যান্ড দেয়ারফোর ইন অর্ডার টু নো দ্য রাইট টাইম ফর এভরি অ্যাকশন ওয়ান মাস্ট কনসাল্ট ম্যাজিশিয়ানস। তাহলে আমাদের কী করতে হবে? একটা ম্যাজিশিয়ানকে নিয়োগ করতে হতে হবে, জাদুকর, যে জাদুকরটা প্রত্যেকটা কাজের সঠিক সময় জানার জন্য জানতে পারবে এবং অবশ্যই তার পরামর্শ আমাদেরকে নিতে হবে। এবার কি হলো? ইকুয়ালি ভেরিয়াস ওয়ার দ্য আনসার্স টু দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন। এবার কি হলো? দ্বিতীয় কোয়েশ্চেনটা আসছে। তাহলে ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কী ছিল? রাইট টাইম। সেকেন্ড কোয়েশ্চেনটা কী ছিল? যে কোন ধরনের মানুষের কথা আমরা শুনবো। ইকুয়ালি ভেরিয়াস ওয়ার দ্য আনসার্স টু দ্য সেকেন্ড কোয়েশ্চেন। সাম সেইড দ্য পিপল দ্য কিং মোস্ট নিডেড ওয়ার হিজ কাউন্সিলার্স। তা কার কথা শুনবে? এটা তার কাউন্সিলারদের কথা শুনবে। আদার্স দ্য প্রাইজড, আদার্স দ্য ডক্টরস, ওয়াই সাম সেইড দ্য ওয়ারিয়ার্স ওয়ার দ্য মোস্ট নেসেসারি। তাহলে এই প্রসঙ্গ থেকে কাদের কাদের নাম উঠে এলো, কাদেরকে রাজা সবসময় গুরুত্ব দেবে? একটা হচ্ছে তার কাউন্সিলার্সদেরকে, তার মেম্বার্সদেরকে, দ্য প্রাইজ পুরোহিত। আদার অন্যজন বলছে না না ডাক্তারদেরকে বেশি করে মানে কথা শুনতে হবে, কিছু জন বলছে না 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 যোদ্ধাদেরকে কথা বেশি করে শুনতে হবে। তা দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্তরটা কী হলো? যে কিছু মানুষ কি বলছে যে যাদের সব থেকে দরকার, রাজার সব থেকে দরকার কে? রাজার সব থেকে যে রাজার জন্য লাগে সেটা হচ্ছে তার পরিষদের সদস্যরা, অন্যজন বলছেন না পুরোহিতরা, কিছুজন বলছেন ডাক্তাররা, তখন কয়েকজন বললেন না সব থেকে বেশি দরকার হচ্ছে যোদ্ধারা, যে রাজাকে সব ব্যাপারে সাহায্য করবে, হেল্প করবে রাজ্যটাকে বাঁচিয়ে নেওয়ার জন্য। থার্ড কোয়েশ্চেনটা কী ছিল? টু দ্য থার্ড কোয়েশ্চেন, যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ কোনটি? To the third question as what was the most important occupation, some replied that the most important thing in the world was science. তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা কি? সেটা হচ্ছে সায়েন্স, বিজ্ঞান। Others said it was skill in warfare, যে যুদ্ধক্ষেত্রে যে দক্ষতাটা দেখানো সেটা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। And others again that it was religious worship, না 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 ধর্মীয় যে আমরা কাজগুলো করে থাকি সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, প্রজ্ঞার জন্য আমাকে এই কাজটা করতেই হবে, পূজা অর্চনা করতে হবে ধর্মীয়ভাবে, তাহলে আমরা এই কাজটাকে করতে পারব। অল দ্য আনসার্স বিং ডিফারেন্ট, প্রতিটা উত্তরে হচ্ছে কিন্তু আলাদা। দ্য কিং এগ্রিড উইথ নান অফ দেম, কিং কিন্তু কারোর সঙ্গেই সহমত পোষণ করলো না।
অ্যান্ড গেভ দ্য রিওয়ার্ড টু নান। তার ফলে কী হলো, উনি কাউকেই পুরস্কৃত করলেন না। বাট স্টিল উইসিং ফাইন্ড দ্য রাইট আনসার্স টু হিজ কোয়েশ্চেন্স। কিন্তু তখনও কিন্তু তার সমস্ত কোয়েশ্চেনের উত্তর তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। বাট হি টিল নট গেট এনি আনসার্স অফ হিজ কোয়েশ্চেন্স। হি ডিসাইডেড টু কনসাল্ট হারমিট ওয়াইডলি রিনাউন্ড ফর হিজ উইজডম। এবার তিনি ঠিক করলেন একটা সন্ন্যাসীর কাছে যাবেন, হারমিট। সো হারমিট মিনস আ পার্সন হু লিভস ইন আ সিম্পল ওয়ে অ্যাওয়ে ফ্রম আদার্স, ওয়াইডলি রিনাউন্ড ফর হিজ উইজডম, যে তার প্রজ্ঞার জন্য খুব বিখ্যাত। দ্য হারমিট লিভড ইন এ উডস হুইচ হি নেভার কুইটেড। হারমিটে কোথায় বাস করতেন? একটা জঙ্গলে বাস করতেন। সেখান থেকে উনি কোনোদিন বাইরে আসতেন না। অ্যান্ড হি রিসিভড নান বাট কমন ফোক। সাধারণ লোক ছাড়া অন্য কারোর সঙ্গে দেখাও করতেন না। সো দ্য কিং পুট অন, পরিধান কী করলেন? সিম্পল ক্লোজ, খুব সাধারণ পোশাক পরলেন। অ্যান্ড বিফোর রিচিং দ্য হারমিট সেল ডিসমাউন্টেড ফ্রম হিজ হর্স। এবং যাওয়ার আগে, ডিসমাউন্টেড মিনস নেমে যাওয়া, ঘোড়া থেকে নেমে গেলেন। সেল ডিসমাউন্টেড ফ্রম হিজ হর্স অ্যান্ড লিভিং হিজ বডিগার্ডস বিহাইন্ড। তার বডিগার্ড থেকে সরিয়ে যেতে বললেন। ওয়েন্ট অন অ্যালোন, এবং তিনি একাকী সেই হারমিটের কাছে পৌঁছালেন। হোয়েন দ্য কিং অ্যাপ্রোচড, যখন রাজা পৌঁছালেন, দ্য হারমিট ওয়াজ ডিগিং আর্থ ইন ফ্রন্ট অফ হিজ হার্ট। ডিগিং আর্থ মিনস মাটি কোপাচ্ছিলেন তার ঘরের সামনে, কুটিরের সামনে। সিইং দ্য কিং, রাজাকে দেখে, হি গ্রিটেড হিম, তাকে অভিবাদন জানালেন। অ্যান্ড ওয়েন্ট অন ডিগিং, তিনি আবার তার কাজে যোগ দিলেন। দ্য হারমিট ওয়াজ ফ্রেইল অ্যান্ড উইক, খুবই দুর্বল ছিলেন। অ্যান্ড ইচ টাইম হি স্টাক হিজ স্পেড ইনটু দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড টার্নড আ লিটল আর্থ, হি ব্রেথ হেভিলি। এবং প্রতিবারই যখন উনি মাটিটা কোপাচ্ছিলেন তার কোদাল দিয়ে বা তার বেলচা দিয়ে, উনি হাঁপাচ্ছিলেন। কী হলো তাহলে? এখানে আর কী পেলাম আমরা? যে সন্ন্যাসী কুটিরের সামনে জমিটা খুঁড়ছিলেন, যারকে দেখে তিনি তার ওয়েলকাম করলেন, এবং ছিলেন তিনি শীর্ণ, দুর্বল। হ্যাঁ, কী কী বলা হয়েছিল এখানে? দুটো ওয়ার্ড এখানে ইউজ করা হয়েছে, দেখো, যে সিং দ্য কিং হি গ্রিটেড হিম অ্যান্ড ওয়েন্ট টু ডিগিং। দ্য হারমিট ওয়াজ ফ্রেইল অ্যান্ড উইং, শীর্ণ এবং দুর্বল ছিলেন। অ্যান্ড ইচ টাইম হি স্টাক হিজ স্পেড ইনটু দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড টার্নড আ লিটল আর্থ, হি ব্রেথ হেভিলি, এবং খুব জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন, মানে হাঁপাচ্ছিলেন। দ্য কিং ওয়েন্ট আপ টু হিম, রাজা তার কাছে গেলেন। অ্যান্ড সেইড, তাকে বলেছিলেন, আই হ্যাভ কাম টু ইউ, আমি তোমার কাছে এসেছি, ওয়াইজ হারমিট, হে জ্ঞানী পণ্ডিত বা সন্ন্যাসী, টু আস্ক ইউ টু আনসার 3 কোয়েশ্চেন্স, 3টে প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য। কী কী সেই 3টে প্রশ্ন? হাউ ক্যান আই লার্ন টু ডু দ্য রাইট থিং অ্যাট দ্য রাইট টাইম? হু আর দ্য পিপল আই মোস্ট নিড, কোনটা সঠিক সময় কোনো কাজ করার জন্য? হু আর দ্য পিপল আই মোস্ট নিড, কোন মানুষটার জন্য সবচেয়ে বেশি দরকার? অ্যান্ড হুম শুড আই দেয়ারফোর পে মোর অ্যাটেনশন টু দ্যান টু দ্য রেস্ট, কাকে বেশি গুরুত্ব দেবো সবচেয়ে বেশি অন্যদের থেকে? অ্যান্ড হোয়াট অ্যাফেয়ার্স আর দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড নিড মাই ফার্স্ট অ্যাটেনশন। তাহলে গুরুত্বটা দিতে হবে আমাকে এবার এখানে। তা 3টে উনি প্রশ্ন করলেন, একই রকমভাবে প্রশ্ন। কী কী প্রশ্ন করলেন? যে কীভাবে সঠিক সময়ে সঠিক কাজটা করা শিখতে পারি, কাদের আমার সব থেকে বেশি দরকার, এবং কাদের প্রতি অন্যদের থেকে বেশি মনোযোগ দেওয়া উচিত আমার, কোন ব্যাপার গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমার প্রথম মনোযোগ যাকে আমি দেব। দ্য হারমিট লিসেন্ড টু দ্য কিং বাট আনসার্ড নাথিং। সন্ন্যাসীটা রাজার কথা শুনলেন কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। হি জাস্ট স্প্যাট অন হিজ হ্যান্ড অ্যান্ড রেকমেন্ড ডিগিং। রেকমেন্ড ডিস্টর্টেড, উনি কথা বা রিজিউমড বলতে পারো এটা। তো হারমিট তার কথা শুনলেন, কিন্তু আবার উনি তার কাজ করতে লেগে গেলেন। ইউ আর টায়ার্ড, সেড দ্য কিং, লেট মি টেক দ্য স্পেড অ্যান্ড ওয়ার্ক আ হোয়াইল ফর ইউ। তুমি খুব ক্লান্ত লেগে গেলেন। ইউ আর টায়ার্ড, সেড দ্য কিং, লেট মি টেক দ্য স্পেড অ্যান্ড ওয়ার্ক আ হোয়াইল ফর ইউ। তুমি খুব ক্লান্ত, আমাকে একটু দাও তোমার ওই বেলচাটা, আমি তোমাকে একটু সাহায্য করি। আ হোয়াইল, ফর এ শর্ট টাইম। হোয়েন হি হ্যাড ডাগ 2 beds, 2টো ফালি উনি যখন কুপিয়ে ফেলেছেন, দ্য কিং স্টপড অ্যান্ড রিপিটেড হিজ কোয়েশ্চেন্স। রাজা একটু থামল এবং তার যে কোয়েশ্চেনটা ছিল, 3টে কোয়েশ্চেন উনি আবার করলেন। দ্য হারমিট এগেইন গেভ নো আনসার, সেই সন্ন্যাসীটা কিন্তু কোনো উত্তর দিলেন না। বাট রোজ, উঠে দাঁড়ালেন, স্ট্রেচড আউট হিজ হ্যান্ড ফর দ্য স্পেড
অ্যান্ড সেড, উনি ওনার রাজার কাছ থেকে বেলচেটা নিলেন এবং কি বললেন, নাও রেস্ট আ হোয়াইল, তুমি কিছু অপেক্ষা করো, রেস্ট নাও, অ্যান্ড লেট মি ওয়ার্ক আ বিট, আমাকে কিছু কাজ করতে দাও। বাট দ্য কিং ডিডন্ট গিভ হিম দ্য স্পেড অ্যান্ড কন্টিনিউ টু ডিগ, কিন্তু রাজা তাকে করতে দিলেন না, নিজেই মাটি কুপিয়ে যেতে লাগলেন। 1 hour পাস্ট অ্যান্ড অ্যানাদার, এইভাবে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা পেরিয়ে গেল। দ্য সান বিগ্যান টু সিং বিহাইন্ড দ্য ট্রিজ, সূর্য আস্তে আস্তে অস্ত চলে যাচ্ছে। অ্যান্ড দ্য কিং অ্যাট লাস্ট স্টাক দ্য স্পেড ইন্টু দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড সেইড, রাজা শেষকালে কি করলেন, বেলচেটা একটু পাশে রাখলেন এবং বললেন, আই কেম টু ইউ, আমি তোমার কাছে এসেছিলাম, ওয়াইজ ম্যান, হে জ্ঞানী মানুষ, ফর অ্যান আনসার টু মাই কোয়েশ্চেন, আমার প্রশ্নের উত্তরের জন্য। ইফ ইউ ক্যান গিভ মি নান টেল মি সো অ্যান্ড আই উইল রিটার্ন হোম, যদি তুমি কোনো কিছু উত্তর দিতে না পারো আমাকে বলে দাও, আমি বাড়ি চলে যাই। হিয়ার কামস সামন রানিং সেড দ্য হারমিট, লেট আস সি হু ইট ইজ, ঠিক সেই সময় সন্ন্যাসীটা কি, কেউ একজন আসছে। হিয়ার কামস সামন রানিং সেড দ্য হারমিট, লেট আস সি হু ইট ইজ, চলো দেখি উনি কে। দ্য কিং টার্নড রাউন্ড, পিছন ফিরলেন, অ্যান্ড শ, দেখতে পেয়েছিলেন, আ বিয়ার্ড ম্যান কাম রানিং আউট অফ দ্য উড, জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে একটা দাড়িওয়ালা লোক। দ্য ম্যান হেল্ড হিজ হ্যান্ডস প্রেসড এগেনস্ট হিজ স্টোমাক, সে দুটো হাত দিয়ে তার পেটে হাত দিয়ে আছে। অ্যান্ড ব্লাড ওয়াজ ফ্লোয়িং ফ্রম আন্ডার দেম, এবং সেখান থেকে রক্ত বেরাচ্ছে। হুইন হি রিচড দ্য কিং, যখন সেই রাজার কাছে পৌঁছালো, হি ফেল ফেইন্টিং, অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল অন দ্য গ্রাউন্ড, মোনিং ফিবলি, মোনিং মিন্স প্রি পার্টিসিপল, মানে হচ্ছে গ্রোনিং, ওয়েলিং, এগুলোকে হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলা হয়। কেমন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল, মোনিং, দেখো নাউনের মতো কিন্তু নাউন নয় এগুলো, তাহলে মোনিং ফিবলি। এরপরে ঘটনাটা কি হলো দেখো, আরও ইন্টারেস্টিং ঘটনা। দ্য কিং অ্যান্ড দ্য হারমিট আনফ্যাসেন্ড দ্য ম্যানস ক্লোদিং, রাজা এবং সেই সন্ন্যাসীটা আনফ্যাসেন্ড, তার জামা কাপড়গুলোটা আলগা করে দিল। দেয়ার ওয়াজ আ লার্জ উন্ড ইন হিজ স্টোমাক, একটা বড় ক্ষত তার পেটের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। দ্য কিং ওয়াশড ইট অ্যাজ বেস্ট অ্যাজ হি কুড, সে যতটা পারে সেই ক্ষত স্থানটাকে পরিষ্কার করে দিল। অ্যান্ড ব্যান্ডেজড ইট উইথ হিজ হ্যাঙ্কারচিপ, তার রুমাল দিয়ে সেটাকে ব্যান্ডেজ করে দিল। অ্যান্ড এগেইন রিমুভ দ্য ব্যান্ডেজ সোকড উইথ ওয়ার্ম ব্লাড অ্যান্ড ওয়াশড অ্যান্ড রিব্যান্ডেজড দ্য উন্ড, আবার একবার খুলে নিল, আবার ব্যান্ডেজ করলো যাতে রক্তটা বন্ধ হয়। হোয়েন অ্যাট লাস্ট দ্য ব্লাড সিজড ফ্লোয়িং, যখন বন্ধ হলো রক্ত প্রবাহটা, দ্য ম্যান রিভাইভড অ্যান্ড আস্কড ফর সামথিং টু ড্রিঙ্ক, সেই দাড়িওয়ালা লোকটি কিছু খেতে চাইল, পান করতে চাইল। দ্য কিং ব্রট ফ্রেশ ওয়াটার অ্যান্ড গেভ ইট টু হিম, তাকে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জল দিল খেতে। মিন হোয়াইল দ্য সান হ্যাড সেট, সেই সময় কি দেখতে পাচ্ছি আমরা, মানে অ্যাটমসফিয়ারটা কেমন ছিল, সূর্য পুরোপুরি অস্ত চলে গেছে। অ্যান্ড ইট হ্যাড বিকাম কুল, এবং খুব ঠান্ডা ভাব দেখা যাচ্ছে। সো দ্য কিং উইথ দ্য হারমিটস হেল্প, ওই সন্ন্যাসীর সাহায্য নিয়ে, ক্যারিড দ্য উন্ডেড ম্যান ইন টু দ্য হাট অ্যান্ড লেড হিম অন দ্য বেড, তাকে হাটের মধ্যে নিয়ে আসা হলো এবং বিছানায় শুয়ে দেওয়া হলো। লাইং অন দ্য বেড দ্য ম্যান ক্লোজ হিজ আইজ অ্যান্ড ওয়াজ কোয়াইট, মানুষটি চোখ বুঝল এবং ঘুমিয়ে পড়ল। বাট দ্য কিং ওয়াজ সো টায়ার্ড উইথ হিজ ওয়াক অ্যান্ড উইথ দ্য ওয়ার্ক হি হ্যাড ডান দ্যাট হি ক্রাউচ ডাউন অন দ্য থ্রিশোল্ড, মানে এতটাই ক্লান্ত হয়েছিল সারাদিনের কাজে, পশুদের মতো ক্রাউচড ডাউন অন দ্য থ্রিশোল্ড, থ্রিশোল্ডের উপরেই শুয়ে পড়লো, অ্যান্ড ফেল অ্যাসলিপ, এবং ঘুমিয়ে পড়লো। সো সাউন্ডলি, এতটাই ডিপ স্লিপ হলো, দ্যাট ইজ স্লেপ্ট অল থ্রু দ্য শর্ট সামার নাইট, গরমকালে রাত্রির যে সময়টা ছোটই থাকে, সেই ছোট সামারের রাতটা সে কাটিয়ে ফেললো ঘুমিয়ে। হোয়েন হি অ্যাওয়েক ইন দ্য মর্নিং, যখন সে উঠলো ঘুম থেকে, ইট ওয়াজ লং বিফোর হি কুড রিমেম্বার হোয়ার হি ওয়াজ or who was the strange bearded man lying on the bed and gazing intently at him with shining eyes, সে বুঝতেই পারছে না যে সে কোথায়। প্রথমে বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল, কারণ রাজা আসে, রাজা কি থাকে, রাজা তো ঘরে থাকে, বিশাল তার আয়োজন থাকে, তাই না? তো হঠাৎ করে কোথায় এসেছে, কি ব্যাপার, সে নিজেকে বুঝতে পারছে না। তার জন্য সে একটু বুঝতে সময় নিল। সময় নেওয়ার পরে দেখলো যে স্ট্রেঞ্জ বিয়ার্ড ম্যান লাইং অন দ্য বেড, একটা অপরিচিত দাড়িওয়ালা লোক বিছানায় শুয়ে আছেন। গেজিং ইন্টেন্টলি, ইন্টেন্টলি মিন্স কি, অ্যাটেন্টিভলি, ইন্টেন্টলি মিন্স অ্যাটেন্টিভলি অ্যাট হিম উইথ শাইনিং আইজ,
ফরগিভ মি, সেড দ্য বিয়ার্ড ম্যান ইন এ উইক ভয়েস, আমাকে ক্ষমা করে দাও। When he saw that the king was awake and was looking at him, কখন বললে সে দাঁড়িয়ে লোকটি? যখন রাজা তার দিকে তাকাল। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. আমি তো তোমাকে জানিই না, তো তোমাকে কিসের জন্য আমি ক্ষমা করে দেব? You do not know me, but I know you. তুমি আমাকে জানো না, কিন্তু আমি তোমাকে চিনি। I am that enemy of yours. আমি তোমার সেই শত্রু, who swore to revenge himself on you, যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তোমার প্রতি প্রতিশোধ নেবে বলে। কেন? Because you executed his brother, তুমি আমার ভাইকে তাড়িয়ে দিয়েছিলে, and seized his property, তুমি তার সমস্ত সম্পত্তি দখল করেছিলে। I knew you had gone alone to see the hermit, আমি জানতে পেরেছিলাম তুমি সন্ন্যাসীর কাছে এসেছো একাকী, and I resolved to kill you, এবং আমি তোমাকে ভেবেছিলাম তোমাকে হত্যা করব on your way back, যখন তুমি ফিরে আসবে। But the day passed, দিন পুরো শেষ হয়ে গেল, and you did not return, তুমি ফিরে এলে না। So I came out from my ambush to find you, তার জন্য আমার যেখানে আমি লুকিয়েছিলাম সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। And I came upon your bodyguards, আমি যখন এসেছিলাম তোমার বডিগার্ডরা ওখানে ছিল। And they recognized me, তারা আমাকে চিনতে পেরেছিল। And wounded me, তারা আহত করেছিল। I escaped from them, আমি তাদের কাছ থেকে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলাম। But should have bled to death, পুরো মরণাপন্ন হয়ে পড়েছিলাম। Had you not dressed my wound, যদি তুমি আমাকে এটা আমার সেই ব্যথা স্থানটা ক্ষতস্থানটা ঠিক করে দিতে। I wish to kill you, আমি তোমাকে হত্যা করতে চেয়েছিলাম। And you have saved my life, এবং তুমি আমার প্রাণ বাঁচালে। Now if I live, যদি আমি বেঁচে থাকি, and if you wish, যদি তুমি মনে করো, I will serve you as your most faithful slave, আমি তোমার সবচেয়ে faithful slave হয়ে তোমাকে আমি সেবা করে দিয়ে যেতে চাই। And will bid my sons do the same, এবং আমি আমার সন্তানদেরকে বলবো একই রকম কাজ করে যেতে। Forgive me, আমাকে ক্ষমা করে দাও। The king was very glad to have made peace with his enemy so easily, রাজা খুব খুশি হলো যে তার শত্রুর সঙ্গে এত সুন্দর ভাব হয়ে গেল বলে। And to have gained him for a friend, এবং তিনি তাকে বন্ধু হিসেবে স্থান দিলেন, অবশ্যই স্লেভ হিসেবে নয়। And he not only forgave him, তিনি শুধু তাকে ক্ষমাই করে দিলেন না, but said, তাকে বলেছিলেন, he would send his servants, তার চাকরকে তার সাথে পাঠাচ্ছে, and his own physician, তার ডাক্তারকেও, to attend upon him, and promised to restore his property, এবং তার যে প্রপার্টি উনি নিয়েছিলেন সেই প্রপার্টিটাও ফেরত দিতে রাজি হলেন। Having taken leave of the wounded man, তা সেই আহত ম্যানটাকে ওখানে রেখে দিয়ে, the king went out into the porch, কুটির থেকে বেরিয়ে এলেন, and looked around for hermit, এবং চারিদিকে সন্ন্যাসীকে খুঁজতে লাগলেন। Before going away, ঠিক যাওয়ার আগে, he wished once more to beg an answer to the question he had put, যাওয়ার আগে উনি আবার একই প্রশ্ন সেই সন্ন্যাসীর কাছে রাখলেন। The hermit was outside, হারমিটটা ছিলেন বাইরে, on his knees sowing seeds in the beds that he had dug the day before, সেই যে নালার মতো তৈরি করা হয়েছিল সেখানে উনি বীজ পুঁততে লাগলেন। The king approached him, তার কাছে গেলেন, and said, বলেছিলেন, for the last time, শেষবারের মতো, I pray you, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি, জানতে চাইছি, answer of my questions, wise man. কি বলেন হারমিটটা? You have already been answered, তুমি তো উত্তর পেয়ে গেছো, said the hermit, still crouching on his thin legs, সেই মানে হাঁটু গেড়ে বসে আছেন, and looking up the king who stood before him, রাজার দিকে তাকিয়ে বললেন, do you not see, replied the hermit, তুমি দেখতে পাওনি? If you had not pitied my weakness yesterday, and had not dug these beds for me, but had gone your way, that man would have attacked you, and you would have repented for not having stayed with me. হ্যাঁ, তুমি কি বুঝতে পারলে না? যদি তুমি আমার উপরে দয়া পরামর্শ না হয়ে, আমার দয়া না দেখিয়ে, আগের দিনের যে ঘটনাটা ঘটেছিল, উইকনেস, আমার যে দুর্বল হয়েছিলাম, সেটা তুমি দয়া দেখালে, এবং কি করলে, মাটিটা কুপিয়ে দিলে। কিন্তু যদি তুমি তা না করতে, তুমি যদি সেখান থেকে চলে যেতে, হি হ্যাড গান ইউর ওয়ে, ওই যে মানুষটা, দ্যাট ম্যান উড হ্যাভ অ্যাটাক ইউ, তোমাকে অ্যাটাক করতো, অ্যান্ড ইউ উড হ্যাভ রিপেন্টেড, তুমি তখন তাহলে তখন কী করতে, পস্তাতে যে কেন আমার সঙ্গে তুমি থাকলে না, যদি থাকতে তাহলে তো অ্যাটাক করতে পারতো না, কিন্তু সেটা তো হয়নি, তুমি তো আমার সঙ্গে ছিলে এবং সে তোমাকে অ্যাটাক করতে পারেনি। সো দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় কী তাহলে, ওয়াজ
হোয়েন ইউ আর ডিগিং দ্য বেডস, যখন তুমি মাটি কোপাচ্ছিলে, সেটা ছিল তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়, সেটা ছিল সবচেয়ে তোমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ সময়। অ্যান্ড আই ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ম্যান, এবং আমি ছিলাম তোমার সেই সময়ে তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। অ্যান্ড টু ডু মি গুড ওয়াজ ইউর মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট বিজনেস, এবং আমার ভালো করাই ছিল তোমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তা তিনটে প্রশ্ন উত্তর হয়ে গেল। আফটারওয়ার্ডস, তারপরে, হোয়েন দ্যাট ম্যান র্যান টু আস, সেই মানুষটা যখন আমাদের কাছে এলো, দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট টাইম ওয়াজ, তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় কী ছিল? হোয়েন ইউ আর অ্যাটেন্ডিং আপন হিম, যখন তুমি তাকে শুশ্রূষা করতে লাগলে। ফর ইফ ইউ হ্যাড নট ড্রেসড হিজ উন্ডস হি উড হ্যাভ ডাইড উইদাউট হ্যাভিং মেড পিস উইথ ইউ, যদি তুমি তাকে, তার ক্ষতস্থানটাকে সারিয়ে না তুলতে, সে তোমার সঙ্গে শান্তি স্থাপন করতে পারতো না এবং মারা যেত। সো হি ওয়াজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিজনেস, সেটাই ছিল তোমাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রিমেম্বার দেন, দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান টাইম দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় একটি, সেটা কি? দ্য অনলি টাইম হোয়েন ইউ হ্যাভ এনি পাওয়ার, হোয়েন ইউ হ্যাভ এনি পাওয়ার। সেটা কি বলা হচ্ছে? এটা যে একটা জিনিস মনে রাখতে বলছে হারমিটটা, সেটা কি? দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টাইম ওয়াজ হোয়েন ইউ আর ডিগিং দ্য বেড, এবং তারপরে যেটা উনি বললেন যে রিমেম্বার দেন, দেয়ার ইজ দ্য অনলি ওয়ান টাইম দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্য অনলি টাইম হোয়েন ইউ হ্যাভ এনি পাওয়ার, যখন তোমার ক্ষমতা থাকছে, সেটা হচ্ছে তোমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। দ্য মোস্ট নেসেসারি ম্যান ইজ, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে তোমার কাছে, হি উইথ হুম ইউ আর, যার সঙ্গে তুমি কাটাচ্ছ সেই সময়টা। ফর নো ম্যান নোজ হোয়েদার হি উইল এভার হ্যাভ ডিলিং উইথ এনি ওয়ান এলস, অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাফেয়ার ইজ টু ডু হিম গুড, তার ভালো করা, বিকজ ফর দ্যাট পারপাস অ্যালোন ওয়াজ ম্যান সেন্ট ইন্টু দিস লাইফ, তার জন্য মানুষ পৃথিবীতে এসেছে। তা তিনটে প্রশ্নের উত্তর আমরা পেয়ে গেলাম। এটা কি কি হলো? একটা হচ্ছে সময় যখন আমাদের কাছে কিছু ক্ষমতা থাকছে, সব থেকে দরকারি মানুষকে, যে যার সঙ্গে আপনি তখন রয়েছেন, কারণ কোনো মানুষই জানে না অন্য কারোর সঙ্গে তার আর কখনো কোনো লেনদেন হবে কি না। এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা কি? সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজটা হলো তার ভালো করা, যেহেতু একমাত্র সেই কারণেই মানুষকে এই ধরাধামে পাঠানো হয়েছে। তা তিনটে প্রশ্ন উত্তর পাওয়া গেল। তো রিমেম্বার দেন, দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান টাইম দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্য অনলি টাইম হোয়েন উই হ্যাভ এনি পাওয়ার, যখন আমাদের কিছু ক্ষমতা থাকছে। দ্য মোস্ট নেসেসারি ম্যান ইজ উইথ হুম ইউ আর, যার সঙ্গে তুমি সেই সময় আছো। ফর নো ম্যান নোজ ওয়েদার হি উইল এভার মেড ডিলিং উইথ এনি ওয়ান এলস, তুমি তার সঙ্গে আর সময় কাটাতে পারবে কি পারবে না কেউ জানে না। অ্যান্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাফেয়ার ইজ, তার ভালো করা, টু ডু হিম গুড, বিকজ ফর দ্যাট পারপাস অ্যালোন ওয়াজ ম্যান সেন্ট ইন্টু দিস লাইফ, তার জন্যই মানুষ পৃথিবীতে এসেছে। তো এই হচ্ছে 3 কোয়েশ্চেন্স অফ লিও টলস্টয়। কেমন লাগলো তোমাদের এই গল্প? এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করো, লাইক করো। যারা সাবস্ক্রাইব করেনি, হু আর নট সাবস্ক্রাইবিং মাই ক্লাস অর মাই ইউটিউব ক্লাস, প্লিজ subscribe this and also press the bell icon so that every notification has come to you. Okay, so thank you very much for watching this.